अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान दे विच पोठोहार और पोठोहारी जबान इतनी मज़े की जबान है। अगर कोई बोलता हो मिठी जबान, कोई बोलता हो तो दिल करता है ये बोलता रहे तो असीं सुनते रहिए। जितनी अच्छी वो जबान है उतनी अच्छे उत्थे वसन वाले लोग ने, उतने अच्छे खूबसूरत लोग ने और खूबसूरत इलाके ने। तो फखरे पोठोहार होना कि फखर की गल है। आओ अज तुहाडी मुलाकात मैं फखरे पोठोहार ना करवा रहे हैं जनाब हमीद बाबर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हमीद बाबर साहब। वालेकुम सलाम। मैं अज बड़ा फखर महसूस कर रहा है क्योंकि मैं फखरे पोठोहार के कोल बैठा हुआ और तुसीं मैनूं वक्त दिता है। मैं इस गल का तुहाडा बड़ा मशहूर हाँ। ये फखरे पोठोहार जिहड़ा तुहानूं कहा जाता है ये कित्थों तक सच है और तुसीं मन्निया है या की तुसीं कहना चाहोगे इहदे बारे च? वैसे तो दोस्त है बाप मैनू पठवारी बोलने की वजह तो फखरे पठवार आखने सी। अच्छा जी। फिर एक अवार्ड की तकरीब हुई लियाकत हाल ने उत्थे इह सवाल कंपेयर किया कि असा इसकी फखरे पठवार आखने हाँ। तुसां दसो क्या ये फखरे पठवार भी आ कि नहीं। हाँ। हाल खचा खच भरिया सा एक स्टैंड अप क्लैप हुई है तो लोगों तस्दीक की कि हाँ है। उस दिहाड़े ना मैं भी मन्नी गया। ओए छेक के रखते पाट के रखते ये पक्की गल होगी जी जी। तुसी फखरे पोठवार नहीं, तुसी फखरे पाकिस्तान हो। जिहड़े लोग दिलों दे राज करते हैं वो पूरे पाकिस्तान के फखर होंगे ने। तो मैं तो ये कहना कि तुसी पूरे पाकिस्तान का फखर हो क्योंकि असी अक्सर जाइदा है बाहर मुल्कां जाइदा है, यूरोप चल जाइए, इंग्लैंड चल जाइए, कैनेडा चल जाइए। उत्थे जिहड़ी तुहाडी मुहब्बत नज़र आती है लोगों के घरां दे विच, जी जी वो तुहाडे ड्रामे तुहाडीआं फिल्मां सब कढ कढ के विखांदे ने कि जी यह गल हमीद बाबर साहब ने की है, शहजादे गफार ने की है। ठीक है जी। ये तुसीं उहदे बारे च की कहना चाहोगे? बस वो अपने भैन भरा है तो इन्होंने नेचर की असा ज़रा समझने अच्छा इस वास्ते असा इह जे ड्रामे बनाए जड़ा माँ भैन भरा प्यो सारे बे कट्ठियों तक ही सकन। अच्छा जी। तो इसना ये सबूत आ कि असा इह जे ड्रामे दिते तो साढ़े भैन भरा असा की उतना ही प्यार दिता। वाह। तो ये कहानी है असल। ते हमीद बाबर साहब तुसीं कितना अरसा हो गया तुहानूं इस फील्ड च? मैं तकरीबन हो ही गया काफ़ी साल 30-32 साल हो गए। नहीं नहीं सन पूछ रहा। सन 1990 6 जून मैं एक ड्रामा स्टेज किया था मोहब्बत पर टैक्स। मोहब्बत पर टैक्स सन 1990 च। जी जी। तो बाबा फिर तो तुसीं बाबा है पोठवार होए फखरे पोठवार ते कल दी गल। ना जी वैसे तो असा खाके पुठवा रही हैं लेकिन प्यारे प्यार करने बड़ा चंगा लगे। अच्छा तुहाडे नाल जिहड़े कम करने वाले फनकार ने जिवें कि शहजादा है, जी जी शहजादा गफार साहब, गफार साहब ने, ठीक है जी, और भी साडे पटवार दे बड़े बड़े सोहने फनकार जी ने। जी। ठीक है जी। ये तुहाडा दिल किहदे नाल पेजदा है इन्हां फनकारां दे विच जिहदे तुसीं महसूस करदे कि यार मैं वो होवे तो मेरा दिल लगा रहिंदा है, मैं बड़ा अच्छा काम करना। वो इन्हां फनकारां चों किस दा नाम लेना चाहो तुसीं? वो सच्ची गल है शहजादा गफार अच्छा। और मिठू। वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। हाँ वो माड़े को बड़ा तंग होना, मैं उसकी जुगता मारना रहना कुछ ना कुछ आखना रहना, वो मेरे को तंग होना फिर बाद का तो खिंच जाना मिगी उस नाल बड़ा मतलब। अच्छा जी। हाँ अच्छा पिंडी च भी ड्रामे ਹੁੰਦੇ ਨੇ थे बड़े बड़े अच्छा थिएटर सी लियाकत हाल थिएटर सी। लियाकत हाल थिएटर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ थिएटर नहीं रहा जी जी। क्योंकि पहले उस बाग ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, हाँ फिर लियाकत अली खान साहब शहीद होए, फिर उस बाग ਦਾ ਨਾਂ लियाकत बाग हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਆਕਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ जी जी लिया ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जी एशिया ना बेहतरीन ਏਸ਼ੀਆ थिएटर ਦਾ था वो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਾਚੀ, जी ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। जी जी। ठीक है। फिर उसे पठारी ड्रामे भी होंगे सन, जी, जी। पंजाबी ड्रामे भी होंगे सन, उर्दू ड्रामे भी होंगे सन और फैमिली भी आंदी सन। बल्कि ड्रामा उदू तक ही सा जदू तक लियाकत हाल सा, उस तो बाद तो हुण दिस दैट हुई। ओफो। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहब उत्थे शहीद होए, हाँ। हुण उन्हां दी ओह लियाकत हाल जिहड़ा उन्हां दी यादगार तब्दील हो गई। जी जी। हुण कदी उत्थे ड्रामा नहीं होएगा, हुण प्राइवेट थिएटर बन गए। ते तुसीं की महसूस करदे हो जिहड़े इत्थे रावलपिंडी इस्लामाबाद दे फनकार ने उन्हां नूं उन्हां दा हक दित्ता जा रहा क्योंकि 2 थिएटर या 3 थिएटर इस वेले पिंडी च कम कर रहे हैं? नहीं पिंडी इस्लामाबाद वाले की हक नहीं मिलना क्योंकि 2 होण भावें 3 होण भावें 4 होण, पिंडी वाले की पिंडी विच नहीं रखने। उसनी कोई ट्रेंड ही बखरा आ, वो पिंडी वाले तकरीबन बेले फिरने। नहीं जिवें कि इत्थे बड़े सीनियर साडे दोस्त ने यार मोहम्मद खान साहब, ठीक है जी, बड़ी मुहब्बत करने वाले जी, ने। जी। ठीक उन्हां दी बड़ी कोशिश हुंदी कि रावलपिंडी दे फनकारां नाल मुहब्बत कीती लेकिन जाए। ये- ख्वाजा मसूद साहब फनकारां दे इस वेले मेरे ख्याल ओह बने ने
ਲੇਕਿਨ ਸਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, बाकी सारे जीटी रोड ने अदाकार भी हंसने, लाहौर कराची ने भी हंसने, लेकिन ज्यादातर ये बैनुल जिला ही अदाकार हंसने। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੋਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਫਰਕ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। सारी तादाद है, बहुत अच्छे अदाकार ने, बहुत ही अच्छे अदाकार ने, लेकिन वेले ने क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੀਦੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਖਤੂਨ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਸ਼ਤੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਪਾ ਵਟਸਐਪ ਫਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆਸਪਾ ਵਟਸਐਪ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ नहीं हूँ एक पीछे जो एक तंजीम ही बनी सी जिसकी वो रजिस्टर्ड नहीं करा सके, इलेक्शन होने बकायदा, लेकिन थिएटर का जिक्र भी कोई नहीं करता सी, ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ क्योंकि 16 साल तो ये लोग अलग ने थिएटर तो, इस वास्ते उन्होंने इधर तवज्जो ही नहीं दी। पिंडी आर्ट्स कौंसल है, वो उत्थे ड्रामे की वो इजाजत देंदे ने, लेकिन फैमिली ड्रामे की ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਕੱਲ ਸ਼ੋ ਸੀ ਕਰੀਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਜਿੱਥੇ 6 ਡਾਂਸਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਾਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ੂਮ ਐਨੀ ਜੁਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਹੀ। ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸਭ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬਾਤ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪੋਠਵਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 300-350। ਬੱਲੇ 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 300-350 ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 300-350। ਵਹੀਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸਲ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ। ਬੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੀਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੂਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਵਕੂਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ECG ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ,
ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਫਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਤਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ? घरेलू काम, ਅੱਛਾ, ਘਰੇਲੂ। खानदानी अमूरादारी ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ? जी 5 बेटे, 3 बेटे थे, 2 बेटियां। ਅੱਛਾ, ਬੇਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ? हाँ, एक छोटा है ਉਹਨੂੰ टिकटॉक ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ। ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ। ਵਾਹ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਹਮੀਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਫਨਕਾਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੀਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਉਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੀਲਡ 'ਚ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ? ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਦਰਜਨ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਛਾ ਹੀ ਖਰੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਰਜਨ ਸੇਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਨ ਇਸ਼ਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਜਨ ਦਰਜਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖੇਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਮੀਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ।